استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا سفينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه التابعين إلى يوم الدين، خصوصا لروح السيد الشيخ الحسن البصري والسيد الشيخ الجنيد البغدادي، وإلى رسول الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح السيد الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري والشيخ العالم مسلم بن الحجاج القشيري، وإلى روح الشيخ أبي زكريا بن شرف النووي، وإلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، والشيخ الحاج محمد كشف الأنوار بن حاج إسماعيل، والشيخ زين العلم، والشيخ عبد القادر حسن سيس من عبد القادر الشيخ، وإلى الشيخ حاج محمد شعراني بن حاج محمد عارف، وإلى شيخنا حاج حسين قدر الوابي، وإلى شيخنا مشرباني عبدان، وشيخنا حاج محمد سمان موليا، وشيخنا حاج الرملي أحمد والشيخ المزيني عبد الغني، وإلى أرواح جميع مشايخنا وأمهاتنا، وإلى أرواح والدنا أمهاتنا وقرابتنا وذي الحقوق علينا، وإلى أرواح جميع أخونا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم إلى برحمته والمغفرة، وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنورهم وسرهم وعلومهم وأرباحهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله الكريم يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير وعافية، أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية، وبطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لعلاج كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين، أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ في القيامة، وعلى نتي أن الله يدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النية وعلى كل ما ناوي سنة صلى الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبارك فيه آمين. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضيع الفاضلة. Ini bab pada menyatakan ziarah. Nah, ziarah menjenguk, iyalah Mbak Elang, ya bahasa kita lah. Siapa? Ahlul khair. Ahlul khair, orang-orang yang baik. Mujalasatihim, dan semajlis dengan beliau itu. Sohbatihim, bersahabat, kenal. Wa mahabbatihim, mengasihi, menyayangi. Wa talabi ziyaratihim, dan meminta agar beliau bisa ziarah kepada kita, tabarruk, mengambil berkah. Wa du'a minhum, dan kita minta doa, minta doakan lawan sidin. Ahlul khair itu banyak para ulama, wa ziyaratil mawadi'il fadilah. Nah, dan menziarahi tempat-tempat yang mempunyai kelebihan. Yaitu kalau tempat yang punya kelebihan itu misalnya Makkah, Makkah, Ka'bah, masjid, ziarah Madinah, itu yang mana yang jauh. Nah, tapi ada itu banyak kok kalau di Makkah itu kan Arafah, Mina, Muzdalifah, macam-macam. Nah, kita di sini ada juga ini masjid. Masjid itu apa? Itu tempat yang fadilah, tempat yang mempunyai kelebihan.
khairul biqa masajiduha, sebagus-bagus areal, sebagus-bagus tempat yaitu masjid. Kita kada kau jauh-jauh lah, Masjidil Haram kada kau lagi ya, kalau apalagi ya musim ini makanya kita berdoa satu berdoa semalam, berdoa mudahan disampaikan ya Allah. Berniat itu sudahnya bang, berniat kita ya lah, berniat hendak ziarah ke Mekah, berniat hendak naik haji, itu sudah kita tancapakan di hati, itu sudah berniat. Nah, kedua kita berdoa lagi, minta mudahkan ziarah ke tempat-tempat yang mulia Makkah dan Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Oh, itu bagus dibaca tak? Lah. Bijahi Sayyidina Muhammad, ingat situ kan? Bagus saja, apalagi sambung bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat ada, doa ada, salawat ada. Nah, berdoa, berniat, berdoa. Ada seperti lagi berusaha barangnya mengumpulkan tunggu ribuan. Nah, mbah ya kalau barangnya kalau kawa kena kemana, nah limbah itu berniat, berdoa, berusaha mengumpulkan. Ada lagi, dan melaksanakan atau mengamalkan ibadah-ibadah yang pahalanya sama dengan Makkah Madinah. Di antaranya semalam ya kalau man raha ilal masjid, barang siapa berangkat ke masjid. Nah ya, kita datang ke masjid ini apa pahalanya? Man raha ilal masjid aw ghada la yuridu illa liyata'allama khairan, tiada maksud kecuali untuk mempelajari, mendengari kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu agama, ilmu manfaat, tauhid, fikih, tasawuf. Nah, itu niat kita, auli wa'allimah, atau untuk mengajarkan atau membacakan. Nah, falahu ajru hajin, Allah berikan kepadanya pahala satu haji. Hajin, haji tamin hajuh, yang sempurna hajinya, makbul, mabrur. Nah, jadi kita datang ke masjid ini pahalanya sama haji kan, bilang alih-alih. Nah, itu satu. Kemudian ziarah pulang, ziarah, nah, ziarah kubur ibu misalnya, kubur sebutkan dalam hadis itu, ada di kitab Tanqihul Qaulil Hasis, Imam As-Suyuti, man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana kahajjatin, barang siapa menziarahi kubur ibu bapanya, kubur abah, kubur arwah mama, sikung aja lah atau kedua aja, karena kahajjatin, sama dengan satu kali haji pahalanya kan. Ada ngalih kita apalagi kubur sedih di rumah aja mungkin ya jauh-jauh ternyata sama haji, kita menziarahi kubur ibu bapak itu sama haji, itu hadis Rasulullah kan. Apalagi karena itu ziarah aja dulu, apalagi di situ membaca macam-macam, man zara qabra walidayhi fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana barran bi walidayhi, barang siapa yang menziarahi kubur ibu bapaknya atau salah satunya fi kulli jum'atin, fi kulli jum'atin, kalau bisa saban hari Jumat. Ziarah kubur itu yang paling bagus itu hari Jumat, itu yang paling bagus, malam Jumat atau hari Jumat. Kalau kada kawa sore Kamis atau pagi Sabtu lah. Kalau malam Jumat, hari Jumat berhalangan, sore Kamis menjelang malam Jumat atau pagi Sabtu, itu bagus. Nah, sampai di kubur mama, kubur abah, Baqarah indahu Yasin. Nah, lalu membaca Yasin, Baqarah indahu Yasin wal Qur'anil Hakim. Ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan aw harfan. Allah ampuni sebilang-bilang huruf dan sebilang-bilang ayat. Nah, berapa Yasin? Nah, ya Allah. Wa kana barron biwalidayhi, dan orang itu termasuk anak yang barron, anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Jadi termasuk anak nang bakti, nang ketujuh, nang datang ziarah kubur. Itu ziarah itulah. Nya orang ziarah itu, nah ada orang bertakon, hal tajuzu ziaratul kubur,
Boleh kadang je ziarah kubur tu. Lah nya dan kadang boleh akan jar. Apa ziarah kubur tu orang mati ni tu je ziarah. Nah. Bolehkah ziarah kubur? Orang dalam kubur tu memang kita menyambut mati, tapi kada sama, tapi apa mati maksudnya dihidupkan setelah masuk kubur, separuh dihidup dari pusat ke atas, dengan arti orang dalam kubur itu mendengar dan melihat siapa yang datang. Nah, ini kada percaya kan, coba ya lah. Kalau ya kan mati, nah sorong datangi. Itu aja lagi. Itu anu kita. Tapi kada hidup nang kayak kita nih, pang makan minum pendel kada. Sekira-kira apa? Mendengar dan melihat orang yang datang. Jadi itu ada dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, susunan Kiai Ali Maksum Jogja. Kiai Ali Maksum itu bekas ketua NU dulu, rais NU. Nah, jawabannya ziaratul kubur tujizuha madzhabul muslimin kulliha. Bermula menziarahi kubur itu membolehkan oleh semua mazhab muslimin, mazhab umat Islam. Nah, semua bahari lagi belum datang bubuhan anu nang kada membolehkan Wahabi ngarannya. Semua mazhab itu membolehkan. Nah, bal mandubah, bahkan ziarah kubur itu mandub tu di atas sunat lagi, di atas pada sunat. Nah, lalu ada 4 situ anunya, fadilatnya ziarah kubur adalah ada 4 macam. Pertama, kita ziarah kubur itu nang sunat tadi, bisa lil itti'az, untuk mengambil apa bahasa kita tuh, mengambil nasihat lah, mengambil pepadah. Ya Allah, kita ziarah ini umum aja nih, kalau mengambil pepadah siapa aja kubur, siapa aja, oh mati sidin aja, bahari sidin ini. Nah ingatlah han, jaga apa orang ini sekalinya mati juga ya. Itu mendapat nasihat kita dengan satu, dengan kematian itu. Nah, ziarah kubur satu. Wa tadzakkuril akhirah, yang kedua tadzakkuril akhirah. Adalah itiad sama yang pertama, untuk mendapat nasihat dan mengingatkan akhirat, itu ada hadis Rasulullah SAW, kalau kada salah bunyinya, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirat. Ujar Nabi dahulu bujur aku menangati kam ziarah kubur. Nah dahulu jadi orang nang kadakat menangati orang ziarah kubur tu nang anu Nabi bahari bujur aja Nabi dahulu aku menangati kam ziarah kubur, karena belum paham lagi, dikira kena meminta lawan kubur itulah wahidatu tulunge ulun. Nah ini salah-salahan karena nya waktu itu Islam masih belum apa lagi, belum begitu apa, hanya Islam di awal Islam Nabi menangati kena dulu. Tapi wah ini Nabi ala fazuruha, sudah Islam sudah kuat, masing-masing sahabat. Nah bahwa itu kada memberi bekas nang mengabulkan Allah, kita hanya bicara itu apa untuk akhirat tadi. Sekarang ayo fazuruha, ziarahi kubur. Nah, ini sudah kuat. Artinya bahwa nang memberikan itu Allah. Cuma kita minta kepada Allah berkat sidin, itu atau barok ngarannya. Nah, ingat akhirat ya Allah, ingat akhirat bahwa kita ini suatu saat pasti cepat atau lambat, pasti itu sudah cepat atau lambat pasti akan masuk ke dalam kubur. Nah itu ya kita ke kubur tah, mantar orang kubur kita mengatakan aku kena kayak ini juga, entahlah aku kena kayak ini juga, itu kita ada orang aja bang. Nah itu satu. Yang kedua linahwi doa. Nah kita ziarah kubur selain untuk ingat menjadi nasihat, ingat akhirat, lid doa, mendoakan. Nah mendoakan nang dalam kubur, maka disunnatkan siapa aja kubur orang Islam, likulli qabrin muslim, tiap-tiap kubur orang Islam. Nah, kubur orang Islam, orang kafir ada boleh lah. Kalau kena tersinggah di manakah?
di kuburan nang ganong itu. Mau jangan kada boleh kita mendoakan orang kafir. Lah orang kafir ada boleh. Orang Islam aja yang kita doakan. Apa doanya? Barang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, bisa juga itu lah. Atau Allahumma ighfir li ahlil kubur, ya Allah ampuni semua ahli kubur, semua alkah kubur ini. Nah dia juga doanya itu sunat. Nah aulit tabarruk, atau bisa tabarruk. Tabarruk tuh auli adai hakin, untuk menunaikan hak. Nah menunaikan hak sebagai seorang anak, menunaikan hak menziarahi kubur ibunya atau bapaknya, maka disunatkan qabri walid, kubur abah, kubur mama, ya tadi tuh. Nah jadi menunaikan hak. Maka orang yang menziarahi kubur abah umma itu anak nang bakti, ditulis anak yang bakti. Nah itu satu, pahalanya pulang sama sekali haji. Nah diampuni pulang dosa sebilang-bilang nang dibacanya, kita baca Yasin apa. Nah jadi tiga. Yang keempat lit tabarruk. Nah tabarruk ya nang bab kita nih, bab menziarahi orang alim, orang nang. Tapi bab nang dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sebenarnya bukan nang meninggal aja, nang hidup gitu juga lah. Nah ini kita kayak nang meninggal tuh. Orang nang soleh itu nang hidup sama aja. Nah ini nang meninggal. Tabarrukan li ahlil khair, untuk orang-orang nang mulia, orang alim, kepada orang wali. Nah patusannu li ahlil khair, maka disunnatkan li ahlil khair, bagi orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena sidin itu di kubur itu ada ngarannya tasarrufat wa barakat, ada berkahnya itu. Nah lah orang nang itu ada disebutkan banyak sekali. Nah puncaknya ziarah adalah ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu puncaknya ziarah ke kubur Nabi kita Muhammad sallallahu, di mana di Madinatul Munawwarah. Sunat, di samping sunat ada orang yang mengatakan wajib, ada ulama mengatakan kita mun orang haji bang, mun orang haji wajib ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aja Nabi siapa haji, man hajja falam yazurni faqad jafani, siapa yang berhaji lalu kada menziarahi aku, wah itu terlalu benar lah, artinya terlalu, itu maksudnya meranggangi. Nah jadi orang-orang yang haji atau orang yang umroh itu nyata dia sudah ziarah kubur Rasulullah SAW. Nah itu puncaknya ziarah. Nah sebelum kita menziarahi, umpamanya sudah kawal, alhamdulillah sudah nang balom pamannya di apa supaya dia ini dulu kubur pewaris Nabi, yaitu para ulama dan aulia. Nah disebutkan dalam hadis, man zara aliman faka'annama zarani, barang siapa menziarahi orang alim, apalagi sudah tingkatan aulia, sudah ulama, aulianya ulama tuh sedikit, aulia tuh naik lagi lah sedikit syuhada tuh. Nah itu 4 nabiyin sedikin wasuhada wassalihin, ulama-ulama para aulia menziarahi kubur orang alim atau wali, faka'annama zarani, maka seolah-olah dia menziarahi aku. Nah, jadi kita menziarahi kubur para aulia, nah Datu Kalampayan misalnya, atau Datu mana lagi, nah guru-guru kita, ulama-ulama para aulia itu samalan menziarahi. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, dan barang siapa menjalasa aliman faka'annama jalasani, barang siapa yang sekedudukan dengan orang alim, maka seolah-olah dia sekedudukan dengan aku. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, siapa yang sekedudukan dengan aku di dunia, karena hari kiamat aku duduk akannya, batat kada jauh jualan aku jadi Nabi. Jadi itu dulu lah jari orang alim. Ada lagi dalam hadis, man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Nah, barang siapa menziarahi orang alim atau orang wali, nah, maka sesungguhnya dia menziarahi aku. Nah, sama Allah menziarahi Nabi kita, nah, hakikatnya.
Dan barang siapa yang menziarahi aku, wajib pasti baginya syafaatku. Oh, dapat syafaat Nabi insyaallah ya. Menziarahi Rasulullah. Sebelum ke situ ya ziarah ulama dulu, ziarah alim. Nah, wa kana lahu bi kulli qadamin khatwatu wa kana lahu bi kulli khatwatin ajru syahid. Dan Allah tulis tiap satu langkah pahala syahid. Nah, pahala mati syahid lah, ziarah wali. Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhah ada lagi meriwayatkan hadis Rasulullah, man zara aliman ay fi qabrihi, barang siapa menziarahi orang alim di kubur sidin. Nah ini bertulis di fi qabrihi, ziarah orang alim. Datuk Lampayan pamannya lah nang paling anu dulu untuk kita Kalsel ini kan Datuk Datuk Lampayan dulu yang paling anu dah dahulu ya. Kalau ya di bawah sidin keturunan sidin bisa aja ulama-ulama. Mun kasana tuh Wali Songo masuk aja tuh lah nang para kajian dah Datuk Lampayan. Faqara indahu ayatan min kitabillah. Summa qara, kemudian dia membaca satu ayat dari kitab Allah. Baca apa? Yasin umpamanya, tabarak atau qul huwallah lah, bertahlil. A'tahu Allahu bi adadi khutwati qusurun fil jannah wa kana lahu bi kulli harfin Qur'an qasrun fil jannah. Allah berikan tiap langkah dan tiap huruf yang dibacanya itu mahligai di dalam surga. Oh, banyak banget misalnya tiap langkah dapat artinya termasuk orang nang apa diberikan Allah kebahagiaan di akhirat. Nah itu dulu tuh ke kubur wali tadi. Niatnya tadi tabarok, mengambil berkah, dan bisa tawassul. Tawassul itu minta kepada Allah berkat sidin. Bahasa kita, ya Allah ya Tuhanku, ulun minta lawan pian berkat dengan pangkat misalnya berkat Rasulullah, nah itu Nabi lah, berkat Nabi Allah, berkat wali Allah, berkat Datuk Kelampayan ya Allah, umpamanya ulun minta berkat sidin, minta lawan Tuhan berkat sidin. Karena sidin orang yang mulia di sisi Allah. Minta apa kita? Minta lawan Tuhan minta. Nah itu namanya tawassul. Apa hukumnya tawassul? Boleh dan sunnah malah. Nah, Nabi Adam menjabat tawassul ya Allah, ya Allah SWT. Nabi Adam melihat di surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa Muhammadur Rasulullah itu? Nah, tentu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sejajar itu modelnya tuh. Tentu ini orang yang mulia di sisi Allah. Nah maka Nabi Adam bertawassul, minta lawan Tuhan ya Allah berkat Muhammadur Rasulullah. Nah, tuh. Jadi Nabi Adam bertawassul. Siapa nama dah kan kada boleh. Itu kada terbaca benar aja lah. Nah. Malah tawassul itu bukan hanya dengan orang, dengan amal kita bisa tawassul. Ya Allah ulun minta berkat salawat, minta berkat istighfar, minta berkat Al-Quran, ulun membaca Quran sejus ya Allah, minta mudah-mudahan berkat. Nah itu ngarannya berkat amal. Ini tadi berkat Rasulullah, berkat orangnya. Nah, atau berkat tempat bisa juga. Ya Allah ulun minta lempian berkat Ka'bah, berkat Madinah, berkat masjid, berkat. Nah itu ngarannya berkat tempat lah. Nah iya juga tuh tawassul kepada Allah. Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini orang ulama besar ini di Mesir. Beliau menyebutkan, dzakara li ba'dul masyayikh, telah menyebutkan kepadaku sebahagian syekh annallahu ta'ala yuwakilu bi qabril wali malakan yaqdil hawaij. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan di kubur seorang wali itu ada malaikat-malaikat. Nah, spesial tugasnya malaikat itu menyampaikan doa-doa hajat-hajat si nang datang ziarah, menunggu perintah Allah, menyampaikan lawan Tuhan. Nah misalnya nang datang hajat, minta macam-macam hajat, minta lawan Tuhan hajat tadi, malaikat tadi menyampaikan dan siap melaksanakan apa hajat nang datang tadi. Nah itulah ada malaikatnya nih. Nah itu kita kan melihat Pak. Nah wa taratan yakhrujul wali min qabrih. Nah ini terkadang yakhrujul wali sidinnya nang di dalam itu keluar.
yakhrujul wali, keluar wali yaktiha binafsih, sidin seorang mendoakan, umpat berdoa. Nah, kita kan melihat kalau bisa melihat, tapi bisa kalau orang dibuka kemeja bisa sidinnya keluar. Nah, mendoakan sidin apa hajat nang datang. Nah, itu Syekh Saman Al-Madani. Ada kalau dalam manaqib sidin, kami para aulia Allah tiada mati. Kami hanya pindah dari satu tempat ke satu tempat. Maka kalau pada zahirnya penglihatan kalian kami meninggal mati, datanglah ke kubur kami aja sini. Nah, duduk berzikir, baca Quran. Niscaya kami akan ikut berdoa bersama. Nah, itu ada dalam kitab apa? Allah Manaqib Syekh Saman Al-Madani. Nah, itu sedikit masalah apa? Ziarah wali itulah. Nah, kita teruskan Jadi 4 lah jadinya lah. Pertama untuk mengambil nasihat dan mengingat akhirat. Kedua tadi untuk apa? Untuk doa ya. Doa. Ketiga untuk menunaikan hak. Nah, keempat tabarruk, mengambil berkah atau tawassul itu. Itu gunanya ziaratul kubur sholihin. Nah, kita teruskan. Qala Allah Ta'ala wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nah, ini suratul Kahfi ya lah. Nah, kita baca malam tadi, siang tadi. Ya Allah, suratul Kahfi. Wa idh qala Musa li fatahu. Suratul Kahfi. Ingatlah tatkala berkata Nabi Musa alaihi salam lipatahu kepada ajudan, bahasa kita apa? Lipatahu itu hadam sedin, pemuda. Ya bahasa kita ini ajudan sedin lah. Nabi Musa berdua berjalan. Itu ada kisahnya sebelumnya itu. Kenapa Nabi Musa di jalan itu? Hendak mencari orang nang alim, nang lebih dari sidin kesannya. Nah, yaitu Nabi Khadir kena lah. La abrahu, kita terus saja jalan hatta lawan ajudan tadi lah, kita berjalan terus. Nah, hatta ablugha majma'al bahrain, sampai kita bertemu sampai di pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut. Nah, situ hanya kita stop di sini, kita jalan dulu. Nah, anak mencari orang nang tadi. Nah, orang nang ada sebabnya dulu Nabi Musa jadi sempat mencari sidin itu. Ya nang terdapat Nabi Khadir kena kisahnya lah. Ada pang anunya Nabi Musa membawa iwak iwak nang bapais juga iwak nang masak lah. Tandanya dah dapat tuh kena iwak tuh hidup meluncat iwaknya kena. Nah, itu ada dapat tuh ternyata ada kena orang situ, kada jauh orang tuh. Nah, jadi musuh jalan terus panjang kisahnya tuh lah, buka dalam kita dalam Al-Quran suratul Kahfi. Yang terdapat macam-macam kena sampai kepada firman Allah. Falamma balagha majma'an nasiyahutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala atina ghada'ana laqad laqina min sabrina hadha nasaba. Laqad laqina min sabrina hadha nasaba. Qala ara'aita idza wayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansani illa syaitan an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihim fawajada abdan, tiba-tiba keduanya mendapat bertemu abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kami jar Tuhan. Siapa kan Residen? Itulah Nabi Allah Al-Khadir. Khadir Nabi hadir lah. Nabi hadir itu ada yang memadahkan Rasul, ada memadahkan kada Nabi aja. Nah, ngaran Sidin siapa ya? Ngaran Nabi hadir itu Khadir itu bahasa kita hijau. Kenapa?
bila sidin ada di satu tempat, tempat itu pasti hijau. Sin duduk situ, berdiri, bersahabat tuh, hijau tempat tuh, tumbuh sahabat situ. Nah itu Nabi hadir lah. Sidin sampai hari ini masih hidup. Nah, di Mekah itu banyak yang bisa orang mendapat sidin ya, macam-macam caranya lah. Nah kayak apa sidin? Oh adalah Nabi hadir. Ngaran sidin Balya bin Malkan. Balya itu ngaran sidin, ngaran Nabi hadir. Balya bin Malkan ditugaskan Tuhan di laut, di hutan lah. Nah, Balya bin Malkan itu nang terdapat lawan Nabi Musa alaihissalam. Atainahu rahmatan min indina, kami datangkan kepadanya rahmat, yaitu wahyu dan kenabian dari sisi kami. Nabi hadir. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan ilmu hakikat, ilmu nang orang kada tahu sidin tahu. Banyak lah. Nang akan terjadi ini karena terjadi tahu sidin semua lah. Itu Nabi hadir itu. Nah, mbah terdapat Nabi Musa. Apa ada terdapat orang baik lah. Nah ini sudah berdapat orang baik tadi. Di sini dalil. Nah lalu ujar Nabi Musa lawan Nabi hadir, hal attabi'uka, kawalah aku umpat ikam. Memang kalau tinggi Nabi Musa, karena Nabi Musa itu Rasulullah. Itulah ada Nabi hadir ini Nabi. Ya. Tapi ada satu keistimewaan ya nih. Nah. Apa aja sedian ujar Nabi Musa, hal attabi'uka kawalah aku umpat lawan ikam. Bapa umpat ala an tu'allimani. Nabi Musa nih, aku hendak belajar lawan ikam. Ala an tu'allimani, ikam belajar aku. Ala an tu'allimani mimma 'ullimta, nang ikam diberi Tuhan ilmu nang istimewa tadi lah. Awah ikam membawa aku. Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Nah di sini dalil Presiden bahwa kita bisa mendapati orang baik tadi lah. Dan tawadhu itu mau belajar. Padahal Nabi Musa itu Rasulullah, tinggi lagi, cuma kawah kamu melajari aku. Nah, jawaban Nabi hadir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bah pian lamun umpat tulon kada tahan pian. Kada tahan pasti bepender kana pian kada kau berdiam. Nah, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit. Bagaimana pian bisa sabar, pian kada tahu kenapa akan datangnya ini kada tahu. Nah, ujar Nabi Musa mengaju sambil masih juga malam tasti alaihi sabra ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra kaifa tasbiru ala ma lam tasbih sabra. Qala satajudini insyaallah. Aja Nabi Musa ajak, mudah-mudahan aku kawa sabar, mudah-mudahan aku kawa berdiam aja. Nah lah, satajudini insyaallah sabiran wala asilaka amra. Nah amun pin hendak jauh umpat jar Nabi hadir ulun. Qala hal ala an tu'allimani mimma 'ulim. Qala innaka lan tastati'a ma yasbura wa kaifa tasbiru ala ma lam tasbih sabra. Qala satajudini insyaallah sabira wa la 'asilaka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in. Mun pian umpat ulun diam aja pian, jangan berpender. Apakah yang terjadi? Jangan pender, apalagi protes. Berpender aja, jangan protes, jangan mengomentari. Pokoknya apa yang terjadi lihatkan aja. Pak ini tabat palasan hatta uhdisalaka minhu dzikra. Karena ada ulun kisahkan bila sudah tuntong anunya. Itu semalam ini nang semalam ini. Nah, ya Nabi Musa umpat lah. Qala innaka lan tasma wa kayfa tasma'u.
qala satajudini insyaallah sabira wa la asyraka amra qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka min dzikra pantalaqa jalan nang anu ajudan Nabi Musa tadi keempat lagi sudah tinggal jadi Nabi Musa buduan aja lawan Nabi Khadir jalan hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha jalan sampai ke pinggir pinggir apa laut ada perahu dikiau Nabi Khadir perahu singgahinya di perahu tadi limbah singgah hatta idza raqiba fis safinah kapal aja kita ya perahu lah naik sampai naik situ wallahu alam apakah ada penumpang lain kada teke sapang cuma sidin berdua dulu naik jalannya perahu tadi di pinggir laut sekalinya raqiba fis safinati khalaqaha diambil Nabi Hadir kayu kah apakah besi kah dihancur dirusak sidin kapal tadi dirusak sidin di balok dia apa di macam-macam lah jadi nang pina bagus kada bagus lagi nah Nabi Musa langsung aja bereaksi wah kenapa jadi ujian Nabi Hadir kan jangan dia apa aja diam aja pian soalnya qala akharaqtaha litughriqa ahlaha ikam apa ini nih dirusak-rusak ini bisa karam kena kapal Nabi Hadir lah apa Nabi Musa litughriqa ahla qad jita sayyan itu kurang pas itu gawean qala ujurun apa kadang alam aqul laka innaka lan tastati'a ma yasab pian kada kawa umpatulun ninja sudah memprotes pian sudah ujaran Nabi Musa apa la tu'akhizni bima nasitu aku keringat lah aja maafkan aja la wala turhiqni min amri usra itu semacam lah ayah jalan pulang sekali karena urun kesahakan pian apa sebabnya jadi ini ya Allah sekalinya pakai kisahnya aja hanya tiga macam rasanya itu lah limbah itu pulang jalan hatta idza laqiya ghulaman terdapat anak-anak bermain-main di jalanan toh anak halus langsung didatangi Nabi Hadir pakotalah dibunuh sidin bah Nabi Musa langsung panas sidin lah qala apa aqatal nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad jita syai'an nukra ini perbuatan mungkar luar marah Nabi Musa janabi pian kan pulang jadi jurul lebih diam aja kalau qala la tu'akhidhni bima wa la turhiqni min amri asra faqatalahu qala aqatal nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad jita syai'an nukra qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma sabra qala in sa'altuka an syai'in ba'daha faratu sahibini hanya ingat Nabi badiame ulang lah lamun sekali ini lagi artinya aku sudah ingin sini aja kita kada kau umpat boleh tuh jalan hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau ay yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa aqama qala law syi'ta lattakhadta 'alaiha ajra terus saya jalan entah berapa waktunya itu apakah sehari kah atau apa udah ada pulang masuk ke sebuah raqibah hatta idza laqiya hatta idza ataya ahla qaryah dan ada sebuah kampung sebuah desa masuk ke situ ahla qaryah istat'ama ahlaha minta makanan kepada ahli kampung boleh soalnya orang ada yang maunya Pak Abau ayyudhifuhuma orang ahli kampung itu ada yang maunya menaikakannya ada tahu bang lah akan Nabi Musa Nabi Hadir kan tahu jadi semuanya menolak naik sini kada mau akhirnya
khalaqa apa ahla qaryah fa abu ayyud fa wajada fiha jidaran, sekalinya ada jidar, ada tawing itu nak roboh. Nah, lalu Nabi Khadir memujurakan tawing nih, jidar perkaranya, tawingnya kan lah dinding. Nah, dibujurkan sidin tuh, nah nyanak roboh sudah. Lalu Nabi bisa berucap melihat artinya Nabi Hajar membujurkan tawing tadi, mbak duduk situ. Jidaru yuridu ayyan qadha fa aqama. Qala law sita latakhadha adul. Bah, ikan jangan minta ambil upah aja saja di warung mana kah, di rumah siapa kah ambil upah? Nah, membujurkan ini Bapak membujurkan ini siapa nama upah ada ya Allah nya kadada bangunan kadada ampunnya kadada orangnya. Jadi Nabi Musa menak bagayo gawi juga tadi di kampung tadi mobil upah apa kah supaya dapat makanan. Nah jadi Nabi hadir. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Kan sini aja sudah kita, inilah perpisahan antara ulun dan pian. Pian terus apa? Protes terus ya. Mengomentari terus. Nah ulun kisah kalon pialah jan Nabi hadir. Nah ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Itu kapal nang ulun rusak sama pian tahu lah itu milik masakin, orang-orang miskin yang punya kapal itu. Bahkan masakin ya'maluna fil bahri, kasihan aja orangnya sambil berusaha di laut. Nah ya'maluna fil bahri apa? Amma safina faqad masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha. Ulun sengaja merusak mencatuk-catuk supaya kada baik. Kenapa? Nya ada situ karena melalui malakun. Nah, fa arada amma safinatu faqad limasakin ya'mal fil bahri fa ardan wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Itu ada karena melalui raja. Raja itu bila melihat kapal bagus dirampasnya. Nah, ya ulun sing haja merusak nih supaya kita lalu kadang bingulnya kadang kepinginnya kalau jakannya masih belum dirusak diambilnya. Itu sebabnya jadi dirusak dulu sedikit supaya apa? Ya kan rusak apa engkau aja pakai itu. Jakannya kada dirusak, raja tadi merampasnya. Mun dirampas raja habis lalu semuaan. Nah, itu sebabnya. Jangan Nabi hadir. Nah, itu. Adapun anak pang, amal gulamu pakana apa semuanya? Pakana abawahu mu'minain. Adapun anak tadi abahnya itu mukminain. Orang yang beriman, mamanya abahnya orang beriman. Abawahu mu'minain fakhashina ajrahiqhuma tughyana wa kufra. Nah, dan ini anak kena bisa akhirnya durhaka kalau nama bapaknya. Jadi lebih bagus saja daripadanya durhaka sudah tua, baik mati lagi halus. Nah, sini beritahu memang kayak itu anunya tuh daripada mati daripada durhaka lawan bapaknya bagus orang beriman lawan Tuhan. Soalnya anaknya mbah tua durhaka lebih baik mati lagi halus pada apa? Nah, ya Allah bagus mati lagi halus daripada sudah tua durhaka. Nah, itu sebabnya jadi nah, itu pulang apalagi wa amal jidar pakana ulama ini. Nah, adapun dinding anak keluar tadi itu ampunnya itu ada dua pemuda. Ya ulamain yatimain, anak yatim, abahnya kada ada lagi, mamanya kada ada lagi. Lah bahkan ulama yatim pakana li ulamaini yatimaini apa semuanya? Pakana li ulama yatimaini fa aradtu an fa arada rabbuka ayyablu asuddahum wa yasdaq. Di bawah situ ada patakan. Di bawah dinding itu ada patakan. Patakan itu maksudnya simpanan dari abah mamanya nih, nang yatimnya nih. Nah, ulun sengaja memujurkan supaya karena inya jangan kemana-mana anak yatim nih, supaya di situ aja diam, jangan balik. Ya kalau jadi dibujurkan. Munnya balik karena tertingginya kada tahu lagi bahwa di bawah itu ada apa? Simpanan abahnya. Nah, munnya balik habisam. Jadi supaya tetap aja di situ. Nah, satu saat karena dia pakai karena dia tahu
melihat akhirnya ada di bawah telapak tangan. Nah, itu sebabnya. Nah, itulah nang pian ke depan ada. Nah, itu kisahnya lah berpisah Nabi Musa lawan Nabi Adil. Nah, dalam ini kisahnya apa tadi? Itu tadi bersahabat dan belajar lawan orang nang diberi Tuhan ilmu. Ingat mana tadi? Qalu hal dalika ma lam tasti' alaihi sabra. Misalnya itu ayat lah. Nah, sampai situ dulu yang kita baca masalah ziarah kubur. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال نعوذ من حال أهل النار اللهم لك الحمد ومنك الفرج وبك المستكى بك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستعينك اللهم على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومن